Okay, students, in previous lecture we have seen what is the electrical and magnetic circuit. First of all, what is the electric circuit? Electrical circuit is nothing but the flow of, in electrical circuit, we are considering flux is equivalent to your current. Okay. What is the flux? Flux is nothing but the number of lines of force in a magnetic field, whereas the current is what? Current is nothing but the opposition to the flow of resistance, or it is the flow of electrons in a circuit, electric circuit. In electrical and magnetic circuit, similar quantities are EMF and MMF. What is EMF? EMF is nothing but your driving force or force which is responsible to the flow of electrons, whereas MMF is force which is responsible to the flow of flux. Next is resistance. Resistance is rho is nothing but the R is equals to rho into L upon A. Whereas reluctance is similar quantity, means resistance is opposition of current, whereas reluctance is opposition of flux. What is the unit of resistance? What is the unit of resistance? Ohm. Yes, its unit is ohm. Whereas unit of reluctance is ampere turn per Weber. That is the S is equals to your length upon epsilon 0 epsilon r. That is mu 0 mu r into A. That is permeability of free space, relative permeability and area. Okay. Next one, from this equation we can write down the 3 steps. या इक्वेशन वरनं आपल्याला 3 स्टेप्स लिहिता येऊ शकतात. एक आहे रेजिस्टन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोणाला आहे तिथे लेंथला. देन रेजिस्टन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ कोणाची? कंडक्टरची. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया कोणाचा? कंडक्टरचा. वेअर रिलक्टन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ कोणाचा? मॅग्नेटिक लाईन्सची लेंथ. ओके. देन your magnetic path chile. Next one is the what inversely proportional to the area. Area कशाचा? Area असेल तुमचा magnetic material चा किंवा magnetic path चा area. Okay. Next one is the current. What is the current relation from the Ohm's law? I is equals to EMF upon resistance, whereas phi is equals to MMF upon reluctance. Okay. These are the some similarities in your electric and magnetic circuit. Whereas what are the dissimilarities? Dissimilarity means आपल्याला जर करंट फ्लो करायचा असेल तर करंट हा कसा फ्लो होणार आहे सर्किट मध्ये? तर करंट हा जर सर्किट कम्प्लिटली क्लोज्ड असेल तरच फ्लो होईल. करंट कॅन नॉट पास थ्रू दी एअर. म्हणजे जर सर्किट जर ब्रेक झालेलं असेल तर ब्रेक सर्किट मधनं तुमचा करंट फ्लो होणार आहे का? नाही होणार आहे. ओके. Whereas fluxes can pass through the air. Next one is energy is required to produce the current and maintain it. Energy is required to produce the current and maintain it, whereas energy does not required to produce the flux and maintain it. हे का होतं असं? बिकॉज ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स. एकदा की मॅग्नेटिक लाईन्स मध्ये इनर्शिया जर क्रिएट झालेला असेल फ्लक्स साठी तर ऑटोमॅटिकली तुमचे फ्लक्सेस जे आहेत ते फ्लक्सेस मेंटेन राहतात. इनिशियली जर तुम्ही चार्ज दिलेला असेल तर तो रिक्वायर्ड नाहीये की थ्रू आउट दी तुम्हाला रिक्वायर्ड असेल. ओके. सो दीज आर दी सम डिसिमिलॅरिटीज. नेक्स्ट वन इज द मॅग्नेटिक सर्किट. या मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये आपण काय बघितलं होतं? तर हा आहे तुमचे रेक्टँग्युलर फ्रेम. या रेक्टँग्युलर फ्रेमला असं कन्सिडर करा की हा तुमचा आहे एरिया, दॅट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके. Jitendra Boraste, can you mute yourself? ओके. दिस वन इज द मॅग्नेटिक सर्किट. या मॅग्नेटिक सर्किटला आपण काय कनेक्ट केलं ते बघा. एक सप्लाय आहेत, एसी डीसी सप्लाय आहेत. डीसी सप्लाय आपण कॉइलला दिला. ही तुमची कॉइल वाउंड केलेली असणार आहेत कशावरती? ह्या एका लिंब वरती. ओके. ह्या जो काही रेक्टँग्युलर फ्रेम आहे कोरची ही तुमची असणार आहे त्याची
area. Okay, so as the supply is connected to your coil, what happens? Current starts flowing through the coil. When current starts flowing through the coil, the fluxes get set up in the magnetic material. Okay, this is the principle. Whenever the fluxes get set up in this material, which is this material? This is iron core, and these fluxes are trying to make it's a close contact. Okay, so इथून जर तुमचे fluxes flow व्हायला सुरुवात झाली तर ते क्लोज पाथ होण्यासाठी ट्राय करतात. जसं करंट हा क्लोज पाथ फॉर्म करतो, तसंच तुमचं इथे फ्लक्सेस पण काय करणार आहेत? क्लोज पाथ जो आहे तो फॉर्म करणार आहेत. ओके, सो the intensity and the generation of flux is dependent upon the what that supply which you are the supply which you connected. Okay, जितका तुम्ही सप्लाय कमी कनेक्ट केलेला असेल, सपोज तुमचं व्होल्टेज कमी असेल तर तुमचं फ्लक्स जनरेशन पण कमी असणार. जितकं तुमचं व्होल्टेज जास्त असेल तितकं तुमचं काय असेल? फ्लक्सेस पण मॅक्सिमम असणार. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टर, डिपेंडिंग upon the number of turns, depending upon the type of supply, your generation of flux is dependent upon. Okay, so my magnetic circuit is what? Magnetic circuit consists of the supply, conductor, coil, and the magnetic material. Okay, whenever this conductor or the current is gets flow, sorry, your coil is energized with the supply, at the same time magnetic material मध्ये काय फ्लो होणार आहे? तर फ्लक्सेस क्रिएट होणार आहे. Okay, this one is your magnetic circuit. Now we are going to learn the series magnetic circuit. Suppose आपण कन्सिडर केलं एखादा रेजिस्टन्स जर आहे, screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, this one is your resistor 1, this one is your resistor 2, and this one is your resistor 3. Okay, suppose this is 5 ohm, this one is your 2 ohm, and this one is your 1 ohm. Okay, त्यानंतर हा तुम्ही कनेक्ट केला इथे सप्लाय, डीसी सप्लाय कनेक्ट केला. According to the direction of these terminals, this one is your positive terminal and this one is negative. Okay, जी छोटी लाईन असते तिला आपण निगेटिव्ह कन्सिडर करतो, आणि जी काही थिकर लाईन असते, ओके, ही ऍक्च्युली थोडीशी ब्रॉड असते, ती तुमच्या बॅटरीचं काय असतं? जनरली पॉझिटिव्ह टर्मिनल असतं. सो करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दी युअर पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी to the negative terminal of the battery. Okay, now as per the Ohm's law काय स्टेट करतो की हा जर तुमचा 5 ओहम आहे तर या 5 ओहम मध्ये म्हणजे इथे किती करंट फ्लो व्हायला पाहिजे? सपोज हा तुमचा 10 व्होल्ट असेल, जर हा 5 ओहम आहे, अप्लाइडेड व्होल्टेज तुमचा 10 व्होल्ट आहे, तर ऍज पर दी ओहम्स लॉ इथे किती करंट फ्लो होणार? I इज इक्वल टू V अपॉन R. बरोबर का? V upon R. Suppose V is your 10, then what is the 10 upon 5 is equals to your 2 ampere. Okay, so इथे तुमचा 2 ampere करंट फ्लो होणार आहे. सिमिलरली इथे किती करंट फ्लो होईल मग? 2 upon 10 is equals to, sorry, 10 upon 2 is equals to 5 ampere. Yes, it's a 5 ampere. And how much current flowing from this 1 ohm resistor? Exactly 10 ampere current. 10. Because 10 upon 10, 10 upon 1 is equals to 10. So current will be 10 ampere. So suppose जर हे तुम्ही डिफरंट काय केलेलं आहे, ओहमिक व्हॅल्यूचे रेजिस्टन्स कनेक्ट केले, तर काय चेंजेस झाले की करंट जो आहे तो करंट तुमचा काय झाला? थ्रू आउट दिस सर्किट किंवा थ्रू दिस मटेरियल किंवा ह्या रजिस्टर मध्ये तुमचा करंटची काय झाली आहे? चेंज झालेले आहेत. ओके, सो what we have to see this series magnetic circuit. If we are connecting a different cross sectional area material in series, for example this area is area 1, okay, this one is your area 2, and this one is area 3. असे 3 टाइपचे 3 मटेरियल जर तुम्ही सिरीज मध्ये कनेक्ट केले
तर जसं फ्लक्सेस, जसं इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये करंट चेंज होत होता, बरोबर ना? इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये काय चेंजेस झाले? करंट जो आहे तिन्ही रजिस्टर मधनं करंटची करंट जो आहे तो चेंज झाला. तर मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये काय होणार आहे? सांगा पटकन. जर करंट जर चेंज होत असेल याच्यामध्ये, इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये जर रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आपण चेंज केली तर करंट चेंज होत होता. तर जसं इथे मॅग्नेटिक मटेरियलची विड्थ जर आपण चेंज केली किंवा एरिया चेंज केला तर काय चेंज होणार आहे तिन्ही मटेरियल मध्ये? Which quantity is similar to your current in magnetic circuit? Fluxes. Yes, fluxes is similar to the your current in a magnetic circuit. So as the area changes, your fluxes also changes. Now fluxes are dependent upon the 2-3 quantities. For example, your MMF is also dependent upon the flux. Your reluctance is dependent upon the flux. Okay, so all these quantities are related to your what? इंटररिलेटेड. त्यामुळे नुसता फ्लक्स जरी चेंज झाला तरी तुमचं सर्किट मध्ये एमएमएफ पण चेंज होणार आहेत, करंट पण चेंज होणार आहेत, रिलक्टन्स पण चेंज होणार आहेत, एक्सेट्रा. सो सी हियर, लेट द कॉइल ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड अराउंड दी वन पार्ट. ओके, ह्या पार्ट वरती आपण काही नंबर ऑफ कॉइल वाउंड केली. तिन्ही मटेरियल सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहेत. फक्त कॉइल आपण काय केलेली आहेत? एका मटेरियलच्या पार्ट वरती वाउंड केली. सो व्हॉट इज द एमएमएफ? एमएमएफ इज नथिंग बट द n into I. F is nothing but the n into I. म्हणजे number of turns into the current is nothing but the what? Your applied MMF. So this MMF establish what? The flux which same for all the part of magnetic circuit. ओके, द फ्लक्स काय म्हणजे ह्या एमएमएफ मुळे काय होणार आहेत? फ्लक्सेस प्रोड्यूस होणार आहेत. ओके, तिन्ही एरियासाठी. आता ते जे काही फ्लक्सेस असतील ते फ्लक्सेस सेम असणार आहेत, पण ते तिन्ही मटेरियल मध्ये काय होतील? थ्रू आउट दी मटेरियल ते डिस्ट्रीब्यूट होतील आणि त्याचा क्लोज पाथ काय करतील? फॉर्म करतील. ऍज इट इज कनेक्टेड इन अ सिरीज. सिरीज मध्ये असल्यामुळे ते काय करतील? त्यांचा क्लोज पाथ क्रिएट करतील. नाउ व्हॉट इज द रिलक्टन्स? Reluctance is for the material A, it will be S1, it will be S2, and this will be S3. Okay, S1, S2 आणि S3. जसं रेजिस्टन्स होता R1, R2 आणि R3, तसं इथे करंट जो आहे, करंट थ्रू आउट दी सर्किट एकच फ्लो होणार होता. फक्त त्या पर्टिक्युलर मटेरियल मध्ये तुमचा जो काही, जसं रेजिस्टन्स 1 होता, रेजिस्टन्स 1 ची व्हॅल्यू किती होती? 5 ओहम. तर 5 ओहम मध्ये फक्त तिथे तुमचा करंट काय होणार आहे? कमी होणार आहे. बाकी थ्रू आउट दी सर्किट तुमचं ऍज इट इज करंट किती असेल? व्हॉट इज द इक्विव्हॅलंट करंट? वन्स अगेन कोणी सांगू शकतं का? 5 प्लस 2 प्लस 1 हे तीन तुमचे काय होते? रजिस्टर होते. So 5 plus 2 plus 1 is equals to 8. Okay. 8. So equivalent resistance is 8. So what is the Ohm's law? Ohm's law states that total current flowing from the circuit is I is equals to what? I is equals to V upon R. That is 10 upon 8. Applied voltage तुमचं किती होतं? 10 होतं. तर 10 upon 8 केल्यानंतर किती येणार? सांगा बरं किती आलं? What is 10 upon 8? It's 1 point. Anyone? 1.25. 1.25. Yes, 1.25 हे तुमचं आन्सर आलं. ओके, हे कसं काय केलं आपण? तर 3 रजिस्टर आपण आता इतक्यात बघितले होते. मी परत दाखवते वाटल्यास तर ते. ओके, दिस वन इज युअर व्हाईट बोर्ड. 5 plus 2 plus 1. आपल्याला ऍक्च्युली हा करंट अशा टाइपने न काढता कशा काढायचा आहे? ते इक्विव्हॅलंट करंट किती फ्लो होतोय सर्किट मध्ये तो कसा कॅल्क्युलेट करणार? 5 plus 2 plus 1 is equals to 8. ओके, सो 8 हा तुमचा इक्विव्हॅलंट R आला, दॅट इज R T. सो
What is the formula for current? Current is nothing but the I is equals to V upon R. So here R will be RT. Okay. तर RT तुमचा काय असेल? तर RT असेल तुमचा 8. व्होल्टेज किती आहे गिवन? 10. So 10 upon 8 will be, it's a 1.25, isn't it? आलत का सगळ्यांचं? ओके. मग हा तुमचा जो करंट आहे हा तुमचा थ्रू आउट दी तिन्ही काय होणार आहेत? सर्क्युलेट होणार आहेत. ओके. करंट हा तुमचा काय होणार आहे? थ्रू आउट दी तिन्ही रजिस्टर किंवा थ्रू आउट दी सर्किट सर्क्युलेट होणार आहे. बट व्हॉट अबाउट दिस सर्किट? हे सर्किट बघा परत एकदा. व्हॉट अबाउट दी रिलक्टन्स? रेजिस्टन्स जो आहे तो रेजिस्टन्स तिन्ही पार्टचा कसा होता? वेगवेगळा होता. बरोबर ना? रेजिस्टन्स वेगळा होता त्यामुळे इथे पण रिलक्टन्स जो असणार आहे तो रिलक्टन्स काय असेल? डिफरंट असेल. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर रिलक्टन्स? रिलक्टन्स इज नथिंग बट S is equals to length upon epsilon 0 epsilon r into A. Sorry, mu 0 mu r into A. That is your permeability of free space, relative permeability and cross sectional area. S is equals to L upon mu 0 mu r A. A म्हणजे काय? पार्ट A साठी समजा ह्या मटेरियल साठी कन्सिडर केलं तर इथे एरिया A1, याच्यासाठी एरिया A2 आणि याच्यासाठी एरिया A3. असे आपण 3 एरियांसाठी काय केले? इक्वेशन्स ड्रॉ केले. म्हणजे S1, S2 आणि S3. S1 काय असेल? L1 mu 0 mu r1 एरिया 1. म्यू आर वन म्हणजे काय? रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. रिलेटिव्ह परमेबिलिटी पण चेंज होणार आहे कारण की रिलेटिव्ह परमेबिलिटी कशावरती डिपेंडंट असते? मटेरियल वरती. फॉर एक्झाम्पल सिरीज मध्ये तुम्ही युज केलं कास्ट स्टील युज केलं आणि कास्ट आयर्न युज केलं. आयर्नची परमेबिलिटी वेगळी असणार आहे रिलेटिव्हची आणि स्टीलची पण वेगळी असणार आहे. वेअरएज म्यू झिरो हा कॉन्स्टंट असतो. बरोबर ना? म्यू झिरोची व्हॅल्यू किती असते? लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं आपण. किती असते कोणी सांगेल का? हे बघा इथे 4 into 10 raised to minus 7. 4 pi into 10 raised to minus 7. Okay, this is the your fixed value or constant value for mu 0. Whereas relative permeability काय होणार आहे? तर ती व्हॅरी होणार आहे. मग रिलेटिव्ह परमेबिलिटी व्हॅरी होणार, लेंथ जी आहे ती पण व्हॅरी होणार, एरिया जो असेल तो डिफरंट असेल, त्यानंतर म्यू 0 फक्त तुमचा काय असेल? कॉन्स्टंट असणार आहे. ओके. सो this equation is similar for the S1, S2 and S3 for the both three types of your what? All three types of material or all three types of series elements. For example, this one is A, this one is B, and last one is C. What is next? If the MMF for three part is F1, F2 and F3 respectively, then what is the total MMF of the circuit? आता टोटल एमएमएफ म्हणजे काय? टोटल एमएमएफ तुम्ही हा अप्लाय जरी केलेला असेल तरी सिरीज मध्ये काय होतं? सिरीज मध्ये व्होल्टेज हे डिवाइड होतं. ओके. सिरीज मध्ये व्होल्टेज कसं डिवाइड होतं? तर परत इकडे बघा, हा जो पार्ट आहे तुमचा इतका, ओके, हा रजिस्टर आहे, हा एक रजिस्टर आहे, हा एक रजिस्टर आहे. हे तिन्ही रजिस्टर जर असतील या तिन्ही रजिस्टर मध्ये काय होतंय? तिन्ही रजिस्टर सिरीज मध्ये कनेक्ट केल्यामुळे या 5 ओहमच्या अक्रॉस थोडं व्होल्टेज याच्यातला काही पार्ट अप्लाय होईल, या 2 ओहमच्या अक्रॉस काही व्होल्टेज अप्लाय होईल आणि ह्या 5, 2 and 1 ओहमच्या अक्रॉस थोडं व्होल्टेज अप्लाय होईल आणि या तिघांचं कॉम्बिनेशन जे असणार आहे ते तुमचं हे ऍक्च्युअल अप्लायडेड व्होल्टेज हे इतकं असणार आहे. सिमिलरली जर हे रजिस्टर साठी म्हणजे इलेक्ट्रिक सर्किट साठी जर आपण बघत असू तर आपल्याला मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये पण कसं असणार आहे? तर मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये पण सिमिलरली या मटेरियलला काहीतरी वेगळा एमएमएफ असेल, इथे वेगळा एमएमएफ असेल आणि इथे वेगळा असेल आणि तिघांचं कॉम्बिनेशन हा तुमचा टोटल एमएमएफ असणार आहे. So what is total MMF? Total MMF is F. And what is the addition of all this? What is the 3 part MMF? Representatively की आपण तो कसा घेतला? F1, F2 and F3. So what is F is equals to F1, F2 and F3. Okay. Now what is the formula for your MMF? MMF is nothing but the इकडे बघितलं होतं N into I. Okay. N into I हा तुमचा फॉर्म्युला आहे, पण इथे S इज इक्वल टू काय आहे? F upon phi असणार आहे. ओके. S इज इक्वल टू F upon phi.
So what is the equation for phi? Phi will be S1 plus S2 plus S3. ओके, किंवा आपण त्या फायला आपण कसं रिप्रेझेंट करू शकतो? तुमचे फ्लक्सेस काय असतील? ऍडिशन ऑफ ऑल थ्री रिलक्टन्सेस. ओके, ऑल थ्री रिलक्टन्सेस जे आहेत त्यांची ऍडिशन जर तुम्ही केली तर तुम्हाला रिस्पेक्टिव्हली काय मिळणार आहे? तुमचा टोटल फ्लक्स मिळणार आहे. ओके, कळतंय सगळ्यांना इथपर्यंत? हे जेव्हा आपण न्यूमरिकल घेऊ तेव्हा यामध्ये अजून क्लिअर होईल. कोणाला समजलं नसेल तर विचारू शकता. एकदा तुमच्या इलेक्ट्रिक सर्किट बद्दल दाखवते. इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये समजा आपण कन्सिडर केलं व्हॉट इज व्ही. व्ही हे बघा इथे तुमचा आय आर टी म्हणजे काय? आर टी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ, किंवा करंट कॅल्क्युलेशन करू. आय इज इक्वल टू व्ही अपॉन what is RT? RT is nothing but the R1 plus R2 plus R3. ओके, हे इक्वेशन तर सगळ्यांना समजतंय. हे इक्वेशन कसं आलं कोणाला कळलं नाही असं कोणी आहे का? इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये व्हॉट इज ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R. बरोबर आहे. जर V इज इक्वल टू I इंटू R असेल तर I इज इक्वल टू काय असणार आहे? I इज इक्वल टू V अपॉन R असणार आहे. बरोबर आहे. I इज इक्वल टू काय असणार आहे? हे V अपॉन R. मग इथे R म्हणजे कोणता R? फक्त एकच रजिस्टर आहेत का? नाही. 3 रजिस्टर जर सिरीज मध्ये कनेक्टेड असेल तर तिघांची आपण काय करतो? ऍडिशन करतो. मग आपण केली ऍडिशन V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3. नाउ व्हॉट इज द मॅग्नेटिक सर्किट? आता मॅग्नेटिक सर्किटला जर कम्पेअर केलं तर सांगा बरं, फ्लक्स हा कोणाच्या रिलेटेड आहे? करंटच्या रिलेटेड आहे, म्हणून फाय इथे येणार. बरोबर का? आय इज इक्वल टू काय येणार? फाय येणार. व्होल्टेज म्हणजे काय? व्होल्टेज म्हणजे आपला काय असतं? एमएमएफ. बरोबर का? एमएमएफ म्हणजे काय? एफ. आणि खाली R1 प्लस R2 प्लस R3 म्हणजे काय? S1 प्लस S2 प्लस S3. आता कळालं का सर्वांना? ओके, हे जर कळालं असेल इथपर्यंत, हे इतकं जरी इक्वेशन कळालं तरी यावरून आपण पुढचे इक्वेशन एक्झॅक्टली ड्रॉ करू शकतो. ओके, किंवा न्यूमरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर बघितलं तर हे इक्वेशन जर कळालं तर आपल्याला पुढचे इक्वेशन्स ऑटोमॅटिकली सॉल्व्ह करता येते. सो दिस वन इज ऑल अबाउट युअर सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट. सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये काय केलं मग आपण? 3 डिफरंट टाइपचे मटेरियल जे आहेत त्यांना सिरीज मध्ये कनेक्ट केलं. तिघांचा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता तो डिफरंट होता. तिन्ही मटेरियल सिरीज मध्ये कनेक्ट केल्यानंतर फ्लक्सेस जे आहेत ते फ्लक्सेस काय होतील? थ्रू आउट दी सर्किट ह्या जो काही तुम्ही व्होल्टेज अप्लाय करणार आहात किंवा जो काही एमएमएफ अप्लाय करणार आहात त्या एमएमएफ मुळे थ्रू आउट दी सर्किट एकच फ्लक्स जो आहे तो सेटअप होईल. बट काय असणार आहे? याचा रिलक्टन्स डिफरंट असणार आहे. सो व्हॉट इज द रिलक्टन्स? तर रिलक्टन्स तुम्ही कसा कॅल्क्युलेट केला? तर रिलक्टन्स तुमचा असणार आहे F इज इक्वल टू फाय अपॉन एस, सॉरी फाय इंटू एस. म्हणजे जसं V इज इक्वल टू I इंटू R. बरोबर का? F म्हणजे एमएमएफ म्हणजे V, फाय म्हणजे करंट आणि एस म्हणजे काय? रेजिस्टन्स. जर ओम्स लॉला जर याच्या सोबत कम्पेअर केलं तर ह्या इक्वेशन नुसार आपण डिरेक्टली काय ड्रॉ करू शकतो? तर इक्वेशन्स ड्रॉ करू शकतो. ओके, सो दिस वन इज युअर सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट. यानंतर आहेत पॅरलल मॅग्नेटिक सर्किट. आता पॅरलल मॅग्नेटिक सर्किट म्हणजे काय? तर तुम्ही एक अगेन 2 विंडो असणारी रेक्टँग्युलर फ्रेम घेतली. 2 विंडो असणारी म्हणजे काय? हा एरिया 1 कन्सिडर केला, हा एरिया 2 कन्सिडर केला. ओके, आता एरिया 1 आणि एरिया 2 एकमेकांना पॅरलल आहे. पॅरलल म्हणजे काय? अशा टाइपचं सर्किट. बरोबर आहे. रजिस्टर सपोज तुम्ही सेंट्रलला तुमचा ईएमएफ कनेक्ट केलेला असेल, ईएमएफ सोर्स, आणि त्या ईएमएफ सोर्स नंतर जो काही फर्स्ट रजिस्टर आणि सेकंड रजिस्टर जे आहेत त्या दोघांचे जे काही फर्स्ट टर्मिनल म्हणजे एंड टू एंड कनेक्शन दोघांमध्ये जेव्हा असेल तेव्हा त्यांना आपण काय म्हणतो? पॅरलल कनेक्शन
कनेक्शन म्हणतो. सिमिलरली ह्या एरियाचं आणि ह्या एरियाचं एंड टू एंड कनेक्शन आहेत म्हणून दोघं कसे कनेक्टेड आहेत इन पॅरलल. नाव इन सिरीज इन द पॅरलल इलेक्ट्रिक सर्किट व्हॉट इज द फॉर्म्युला. जसं सिरीज मध्ये काय होतं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 असा फॉर्म्युला होता. तसं पॅरलल मध्ये काय असतो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. हा काय असणार आहे तुमचा फॉर्म्युला. ओके, पॅरलल साठी हा फॉर्म्युला असतो इक्विव्हॅलंटचा. See here. Just a minute. Okay. Consider suppose this one is your DC circuit. हा एक रजिस्टर आहे आणि हा सेकंड रजिस्टर. दोघांमध्ये कनेक्शन कसे आहेत एंड टू एंड कनेक्शन आहेत. ओके, एंड टू एंड कनेक्शन केल्यानंतर सपोज दिस वन इज पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल करंट फ्लो होणार. ह्या पॉइंटला गेल्यानंतर करंट काय होईल डिवाइड होईल. काही करंट सपोज हा तुमचा R2 आहे आणि हा आहे तुमचा R1. ओके, R1 मधनं सपोज करंट फ्लो झाला तो असेल तुमचा I1. R2 मधून करंट फ्लो झाला तो असेल तुमचा I2. ओके, R2 मधनं करंट जो फ्लो झाला तो असेल I2. आता आपल्याला काय बघायचंय पॅरलल कॉम्बिनेशन. जसं सिरीज मध्ये फॉर्म्युला होता R इज इक्वल टू दोन रजिस्टर जर असेल तर काय फॉर्म्युला आहे R1 प्लस R2. तसं पॅरलल मध्ये फॉर्म्युला असतो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. पण इक्विव्हॅलंट काय आहे R आहे. तर याचा पण काय करायचा असतो आपल्याला इक्विव्हॅलंट ड्रॉ करायचं. तर इक्विव्हॅलंट काय असणार आहेत सांगा बरं. नुसता R म्हणजे काय येईल फॉर्म्युला. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून सांगा काय येतं नुसता R. ओके, 1/R इज इक्वल टू 1 इंटू R2 किती येणार R2 बरोबर आहे. 1 इंटू R1 किती येणार प्लस R1 डिवायडेड बाय R1 इंटू R2 म्हणजे R1 R2. हा झाला तुमचा कशाचा फॉर्म्युला 1/R चा. आता फक्त जर R कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर फॉर्म्युला काय असेल रेसिप्रोकल घ्या R1 R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2. डन. समजतंय सर्वांना हे. पॅरलल मध्ये इक्विव्हॅलंट Yes, ma'am. रेझिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय आहे R1 R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2. नाउ सी हिअर. सपोज तुमचं 3 रजिस्टर कनेक्टेड असतील तर 3 रजिस्टर साठी फॉर्म्युला काय आहेत 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. 3 रजिस्टर आहे. इथं आपण 3 एरिया घेऊया. कन्सिडर करा हा असेल तुमचा एरिया A1, हा असेल A2 आणि हा असेल A3. इथला एरिया डिफरंट आहे. तो इथं काय येईल रिलक्टन्स काय येईल रेजिस्टन्सला सिमिलर क्वांटिटी काय आहे रिलक्टन्स. सो इट विल बी 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3. ओके, सर्किट मध्ये दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहेत किंवा आपल्याला याच्यामध्ये काय बघायचंय तर पॅरलल मॅग्नेटिक सर्किट एक्झॅक्टली काय असतं. सो व्हॉट इज पॅरलल मॅग्नेटिक सर्किट. When parallel magnetic circuit is connected or more than one part for the flux is called as the parallel magnetic circuit. Magnetic circuit consists of more than one port for the flux is called as the parallel magnetic circuit. आता इथे लक्ष द्या. जसं सिरीजला काय होतं एकच डायरेक्शन होती त्याला एकच पाथ होता सर्किट कंप्लीट करायला. वेरेज पॅरलल मध्ये फ्लक्सला पाथ कंप्लीट करायला किती चान्स आहे. इकडनं पण फ्लक्स कंप्लीट होतील इकडनं पण फ्लक्सेस कंप्लीट होतील. म्हणजे क्लोज पाथ कंप्लीट करण्यासाठी जेवढे नंबर ऑफ एकापेक्षा जर जास्त पाथ जर अवेलेबल झाले तर तुम्ही त्या सर्किटला काय कन्सिडर करू शकतात पॅरलल मॅग्नेटिक कन्सिडर करू शकतात. ओके, next figure A and B show the parallel magnetic circuit for the equivalent electrical circuit representatively. याचे इलेक्ट्रिकल सर्किट आपण रिप्रेझेंटेटिव्हली असं करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल याचा रेजिस्टन्स R1 याचा रेजिस्टन्स R2 इथला रेजिस्टन्स हा इथे एक टाकलाय अजून ऍडिशनल. ओके, इथला जो काही EMF आहे तो EMF ऍज इट इज ठेवला. करंट
ची डायरेक्शन कशावरती डिपेंडंट असेल, ह्या ईएमएफ सोर्स वरती. जर वरती पॉझिटिव्ह असेल तर इकडे करंट फ्लो होईल आणि इथून इकडे जाईल. म्हणजे काही करंट इकडे फ्लो होणार, काही करंट इकडे फ्लो होणार, दोन ब्रांचेस मध्ये. ओके. n number of coil play the central limb to the and current is forced to flow through the it. याच्यावरती काय केलंय, कॉइल बाउंड केलेले. करंट फ्लो व्हायचा जर असेल तर काय करायला लागेल, सेंट्रली आपल्याला काय करावं लागेल, कनेक्शन आपल्या एमएमएफ सोर्सचं करावं लागेल. एमएमएफ सोर्स आपण कनेक्ट केला, एमएमएफ मुळे काय कनेक्ट झालं, करंट फ्लो होणार, करंट मुळे फ्लक्सेस क्रिएट होतील. ओके. सेंट्रल लिंब वरती आपण काय केलेले, कॉइल बाउंड केली. कॉइल वरती काय होणार आहेत, मग तुमचे नंबर ऑफ टर्न्स असतील, नंबर ऑफ टर्न्स मधनं तुमचा करंट फ्लो होईल. करंट फ्लो झाला की ते फ्लक्सेस डेव्हलप होतील आणि ते फ्लक्सेस काही इकडे आणि काही इकडे ऍज पर दी डायरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन दी डायरेक्शन ते काय होणार आहेत, फ्लो होणार आहेत. ओके. सो दोन टाइपचे डायरेक्शन्स आहेत. दोन टाइपचे डायरेक्शन्स कोणते फ्लक्स साठी, ए बी सी ए म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज, आणि ए डी सी ए म्हणजे हा क्लॉकवाईज. असे दोन पाथ तुमचे कशासाठी प्रोव्हाइड झाले, फ्लक्सेस साठी प्रोव्हाइड झाले. ओके. सो now what is the total flux? Total flux means the addition of both the flux. When phi1 plus phi2 जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा तुम्हाला टोटल फ्लक्स मिळेल. सिमिलरली टोटल एमएमएफ इथे कसा कन्सिडर होईल, पॅरलल सर्किट मध्ये कोणी सांगू शकतं का टोटल एमएमएफ कसा असेल? तर पॅरलल मध्ये कधीही व्होल्टेज जे आहे ते डिवाइड नाही होत. जसं आपण सिरीज मध्ये बघितलं इतक्यात मगाशी, सिरीज मध्ये रजिस्टर जर तुम्ही कनेक्ट केले तर रजिस्टर जे असतील त्या रजिस्टर्सचा काय होतो, रजिस्टर्स मध्ये करंट डिवाइड होतो. पण पॅरलल मध्ये करंट नाही डिवाइड, सॉरी, पॅरलल मध्ये करंट डिवाइड होतो आणि व्होल्टेज डिवाइड नाही होत. दोन पॉइंट्स आहेत. सिरीज मध्ये जर सर्किट असेल तर सिरीज मध्ये काय होतं, व्होल्टेज जे आहे ते व्होल्टेज तुमच्या इक्वल तिन्ही रजिस्टरला जेवढी त्याची व्हॅल्यू असेल त्याच्यानुसार ते डिवाइड होणार. पण थ्रू आउट दी सर्किट करंट काय असेल, सेम असेल, कारण की त्याला एकच पाथ प्रोव्हाइड होतो. इथे जसं आहे एकच पाथ प्रोव्हाइड होतोय तसं. पण पॅरलल मध्ये काय होणार आहे, तर पॅरलल मध्ये व्होल्टेज जे आहे ते व्होल्टेज दोघांसाठी किंवा तीन, किती जितके नंबर ऑफ सर्किट असतील पॅरलल मध्ये त्या तिघांसाठी पण पॅरलल मध्ये व्होल्टेज सेम असेल, फक्त करंट हा डिवाइड होतो. का बरं करंट डिवाइड होतो, कारण की फ्लक्सेसला जसं इथे काय होतंय, चान्स भेटतो आहे वेगवेगळे कंप्लीट करण्यासाठी. ओके. सो इन द पॅरलल मॅग्नेटिक सर्किट what is the equation for the your flux or sorry mmf काय असणार आहेत, mmf is nothing but the f is equals to phi into s, बरोबर ना? तर phi into जर s असेल तर phi1 s1 आणि phi2 s2 काय असणार आहेत ऍक्च्युली mmf चं इक्वेशन ह्या सर्किट साठी. हे आपण पुन्हा नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कंटिन्यू करू. कोणाला काही डाऊट